Good afternoon, everyone. So I hope you all have written FA2 exams very well this time. వీళ్ళందరూ FA2 exams బాగా రాశారు అనుకుంటున్నాను. Now, in today's class, let's learn about a wonderful story. Very interesting. ఒకసారి చూద్దాం. So before that, children, do you like stories? Of course, everybody likes stories. కదా? So ఈరోజు మన స్టోరీలో sir, hope my screen is visible. Sir. So, right. Children, hope my screen is visible. Today's class, let's learn in the kingdom of fools. Let's learn about a wonderful story. Sorry, look at this screen now. So what do you find? Foolish people are unpredictable and can be very dangerous. Children, do you agree with this statement? So there are many kinds of people. So in a class or in a school, manam chuste there will be clever students and there will be naughty students also. And there are foolish students also. Students వరకు ఒకవేళ కొంచెం foolish ఉన్నా పర్వాలేదు, where the teachers can help. But whereas, think what would be the condition if the kings or the ministers are fools, right? So వీళ్ళంతా కూడా unpredictable అన్నమాట, and they can be very dangerous. అది దీని తలక స్టోరీ. And what we have to do, we must stay away from them even when they offer benefit for some time. అదేంటనేది ఈరోజు మన లెసన్ లో చూద్దాం. సో వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది ఏంటంటే, ఏ గురు అండ్ హిస్ డిసైపుల్ వెంట్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్. హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్ అనేది ఈరోజు మన స్టోరీ. సో బిఫోర్ దాట్ వి విల్ డూ హౌ క్లవర్ యూ పీపుల్ ఆర్ అనేది ఒకసారి చిన్న చిన్న రిడిల్స్ చూద్దాం. ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ రిడిల్స్. ఎవరికైనా సరే, కెన్ ఎనీబడి సే which word has all the vowels in it? ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, ఆ వర్డ్ లో ఆల్ vowels ఉంటాయి. కెన్ ఎనీబడి సే చిల్డ్రన్? డు యు నో? AEIOU ఉండే ఏంటి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్. EDUCATION. ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో అన్ని vowels ఉంటాయి. Now let's look at the question. What has to be broken before you have to use it? ఏంటి, గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్, మిర్రర్, wood, or is it egg? Yes, what Madhu? It's egg, correct. Next, let's see. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. Is it age or candle? Candle, correct? Yes, candle is the right answer. So you're all very clever people, very good children. What month of the year has 28 days, or which month of the year has 28 days? February? What, Sanjay? What do you say? Is it February? Or all of them? Well done. It's all of them. Because every month has 28 days. Now, this is a wonderful question. I'll see how many of you can answer. Of course, there is a clue. What has cities but no people? Okay, there is a mistake, PEOPLE. What has cities but no people, rivers but no water, and forests but no trees? What is it? Can anybody guess, children? Is it house? Map. It's a map. So మనం చూస్తే అన్ని ఉంటాయి, but whereas
What you can't find? You can't find a people there. Right. What has many holes but still can hold water? Clouds or sponge? Yes, it is sponge. Correct. Right. So now let's move to the next one. Children. So now let's know about the story. What happened exactly? సో ఈ స్టోరీకి మనం వెళ్లే ముందు ఈ లెసన్ సంబంధించి vocabulary తెలుసుకుందాం. So that we can understand the lesson very well. Okay, so let's do this. Match the following. So ఈ మధ్య అంతా మీరు ఎగ్జామ్స్ బాగా చేసి ఉంటారు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఇక్కడ ఫస్ట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దీస్ వర్డ్స్: కంప్లైన్, ఎగ్జిక్యూషన్, డిసైపుల్, astic, disguise, summon, wisdom, burgle, clamor, wrongdoer. Okay, so first disciple అంటే మనకు తెలుసు గురు శిష్యుడు. ఓకే, శిష్యుడికి ఏమంటాము? డిసైపుల్. సో a person who practice severe self-discipline often for religious reasons, and express dissatisfaction, called or ordered, the act of carrying out a death, gave oneself a different appearance, a follower or a student. ఇక్కడ రెండిటి similarities ఉంటాయి. But whereas disciple అనేసరికి a follower or a student of a teacher or a guru. సో ఈ లెసన్ లో మనం గురు శిష్యుల తాలూకా స్టోరీ నేర్చుకుంటాం యాక్చువల్ గా. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ascetic అనేసరికి ఆ దగ్గర ఉండే వర్డ్ a person who practices severe self-discipline, often for religious reasons. Okay, we will do later. Then the next one is wisdom. Wisdom means, any idea? Enti meeke undali? You should have very good knowledge and good judgment also. Chala jaagta chudandi. So knowledge is different, wisdom is different. So you should know how to use and when to use for the right thing. So దాన్ని wisdom అంటాం. ఓకే, సో మరి రాంగ్ డూయర్ అంటే ద యాక్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఏ పర్సన్, ఓకే, ఏ పర్సన్ హూ బిహేవ్స్ ఇల్లీగలీ ఆర్ డిజానెస్ట్లీ, రోబ్డ్ ఆర్ బ్రోక్ ఇంటూ ఏ హౌస్ ఇల్లీగల్ అంటే మనం ఏమంటాం? బర్గ్లర్డ్ అంటాం. అలాగే బర్గ్లర్ నౌన్ ఫామ్. ఎగ్జిక్యూషన్, ఏదైనా సరే ఒక ప్లాన్ కానీ లేదంటే ఎక్కడ ఉండే దాని ప్రకారం ఎవరినైనా మనం ఇచ్చేస్తే దాన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషల్లీ ద యాక్ట్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ డెత్ సెంటెన్స్, దాన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ అంటాం. అలాగే నెక్స్ట్ సమండ్. సమండ్ అనేది ఆర్డర్డ్, మనం ఏమైనా కోర్ట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకి పిలిస్తే దాన్ని నోటీస్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటారు? సమండ్. ఓకే, యు నో అబౌట్ కంప్లైంట్ వెల్. సో ఎక్స్ప్రెస్ dissatisfaction or unhappiness about something. Like a disguised, a person who behaves illegally, what we call like wrongdoer. And a clamor is a loud and confused. Okay, so a loud and confused noise, especially from people shouting, then a clamor antam. అలాగే gave oneself a different appearance to hide identity. దీనిని రాంగ్ డూయర్ అందాం, ఆర్ we will see that. ఓకే, చూద్దాం. డిస్గైజ్డ్, there is a variation for this. ఒకసారి చూద్దాం how many of the things are correct అనేది. Yes, perfect. Gave oneself a different appearance to hide identity. Right now. So ఇప్పుడు మనం let's know about the story. Right. చాలా జాగ్రత్త చూడండి. Both the king and the minister were fools. They were idiots. ఇది ఆ రాజ్యం తాలూకా పొజిషన్. They did not want to run their kingdom like other kings. They want to be special. Okay. They changed night into day and day into night. It means that everyone should stay awake at night till their fields run their business.
they should do all these activities only after dark time. Okay? So they should go to bed as soon as the sun was up and sleep till it became dark. These are special rules. These two people, especially the king and the minister, are doing in their kingdom. అందుకోసమే ఈ కింగ్డమ్ ఏమన్నాము, ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఫూల్స్. ఎందుకు? when do you want to sleep, children? We usually sleep night time. And when do you work? We usually work daytime. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మరి ఫూల్స్ కదా, బోత్ ద కింగ్ అండ్ ద మినిస్టర్, వాట్ దే వర్ ట్రైంగ్ టు డూ వాస్, ఎవరైనా సరే ఈ రూల్ కనుక అధిగమిస్తే వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు, పనిష్మెంట్ అన్నమాట. ఎనీవన్ హూ బ్రోక్ ద రూల్ వుడ్ బి పనిష్డ్ టు డెత్. అది గోల్డెన్ రూల్ వాళ్ళ దాంట్లో. పీపుల్ డిడ్ యాజ్ దే వర్ ఆస్క్డ్ టు డూ డ్యూ టు ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. ఇంకేం మరి, ఇంకా దెర్ ఇస్ నో అదర్ పాసిబిలిటీ. ఆ ఇద్దరు మినిస్టర్ అండ్ ద కింగ్ ఏం చెప్తే చేయాల్సిందే. అదర్వైజ్ దెర్ విల్ బి పనిష్మెంట్ అండ్ దే విల్ బి కిల్లింగ్ దీస్ పీపుల్. ద కింగ్ అండ్ ద మినిస్టర్ వర్ delighted at the success of their project. గొప్ప ప్రాజెక్ట్ కదా. వాట్ వాజ్ దేర్ ప్రాజెక్ట్? డే టైమ్ స్లీపింగ్, నైట్ టైం వర్కింగ్. ఇంకా చూడండి వెరైటీ రూల్స్ ఏముంటాయో. ద గురు ఎలాంటి సిటీలోకి, నౌ హూ కేమ్? ద గురు అండ్ హిస్ డిసైపుల్ అరైవ్డ్ ఇన్ ద సిటీ. ఇట్ వాస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిటీ, బట్ దే అబ్జర్వ్డ్ ఎ స్ట్రేంజ్ థింగ్. వాట్ వాజ్ దట్ స్ట్రేంజ్ థింగ్? It was broad daylight, but everyone was asleep. Daytime undi, andaru chakkaga padukunnaru. Not a single person was seen on the streets, even the animals. So that is the strange situation that they found in this kingdom. Inka oka weird thing and difficult thing endante, different thing endante, when it became dark, suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. Everything was available for a duddu. Duddu means it's a Kannada folk tale. Akkada duddu ante roopayi ani. Okay. So ఒక్క రూపాయికి ఏది కావాలన్నా సరే. What do you want, children? If you want pani puri, 1 rupee. If you want biryani, 1 rupee. If you want a laddu, that also 1 rupee. Enjoy. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎ దుడ్డు. రాజు గారు మంచి ఆర్డర్ ఇచ్చారు అక్కడ. అందరు కూడా వాళ్ళకి ఎవరికి ఏది కావాలన్నా సరే 1 రూపీయే, అంటే దుడ్డు వాళ్ళ ప్రైస్ లో. వెదర్ దే బాట్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ రైస్ ఆర్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ బనానాస్, ఎవ్రీథింగ్ కాస్ట్ 1 దుడ్డు. ఓకే. ఇది చూసిన వెంటనే బోత్ దే అంటే ఇక్కడ ఎవరు, గురువు అండ్ డిసైపుల్, శిష్యులు ఇద్దరు కూడా దే వర్ డిలైటెడ్. ఎందుకంటే ఈ రాజ్యం వాళ్ళకి అలవాటే. బట్ దీస్ పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ ప్లేస్. They could buy all the food they wanted for a rupee. ఎవరికైనా సరే మనకు 1 రూపీకే మనకు కావాల్సిన దొరుకుతుంది అంటే వెరీ హ్యాపీ కదా. సో దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయితే the pictures now. You can find the guru here, you can find the disciple here, and you can find lot of food items and everything for a duddu. Okay. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ generally you can find the wisdom of guru here. Okay? The guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. అని చెప్పారు క్లియర్ గా. ఎవరు? గురువు గారు. See, something will happen if this case strange case అవుతాయని చెప్పేసి గురువు గారు ఇలా అన్నారు. దే ఆర్ ఆల్ ఫూల్స్, దిస్ వోంట్ లాస్ట్ వెరీ లాంగ్ అండ్ యూ కాంట్ టెల్ వాట్ దే విల్ డూ టు యూ నెక్స్ట్. ఓకే. ఇది ఒక్క మాట చెప్పారు, బట్ ఎవరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేదు, శిష్యుడికి. ఎందుకు? బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ లైక్ ఫర్ దుడ్డు. కాబట్టి వెంటనే now he decided to stay there. ఏమైందో చూద్దాం. The disciple did not listen to his guru. All he wanted was cheap food. He refused to leave the city. The guru gave up and finally left him alone. Okay. So now
What did the disciple decide to do? He decided to stay in this city only. But what did the Guru do? Guru left the city. Okay. He requested the Shishya to come, but he said no. Simply ignored and he stayed. కాబట్టి రాజు గారు గురువు గారు వెళ్ళిపోయారు, శిష్యుడు మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నారు. దేనికోసం? ఫుడ్ కోసం. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. మనం చూసారా, మన తెలుగులో యాక్చువల్ గా ఆబోత్ అంట. సో దానికి ఎవరు ఏం చేయరు, చక్కగా దొరికిన ఫుడ్ అంతా తింటది, మన వాళ్ళందరూ బనానాస్ అని ఇస్తారు. అలాగే సో వాట్ ఇస్ ద డిసైపుల్ డు? చూసారా డిసైపుల్ షేప్. సో ద డిసైపుల్ స్టేడ్ ఆన్, ate his fill every day, bananas and ghee. చక్కగా అరటిపళ్ళు, నెయ్యి, పంతులు గారికి భలే ఇష్టం కదా, ఘీ అండ్ రైస్ and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. Sacred అంటే పవిత్రమైనది అన్నమాట. ఓకే. సో what did the disciple eat every day? He ate bananas, ghee and rice and wheat. And how did he grow now? He grew fat like a street side sacred bull. తర్వాత చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్స్ చెప్తారు. Now in this village, one incident happened. ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి కథ మనకు మళ్ళీ there is a twist అన్నమాట. One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He tried to burgle అని చెప్పాం కదా, రాబరీ, దొంగతనం చేయడం అనేది, by making a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained. So what happened one day? Bright day kada. ఇక్కడ చూడండి, బ్రైట్ డే రోజు వీళ్ళు ఏం చేయాలి? పడుకోవాలి కదా, నైట్ కాదు కదా. సో వన్ బ్రైట్ డే a thief broke into a rich merchant's house. ఒక రిచ్ మర్చెంట్ హౌస్ కి లోపలికి వెళ్ళి he tried to burgle. ఎలా? by making a hole. ఆ హోల్ కి వాల్ కి హోల్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి ఏమైనా దొంగతనం చేద్దాం అనుకుంటాడు. బట్ ఈలోగా ఏమైంది? ద వాల్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ హౌస్ కొలాప్స్డ్. కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ అయిపోయి ఎవరిని చంపింది? ఈ థీఫ్ ఏమో ఆన్ ద స్పాట్ చనిపోయాడు. అప్పుడు హిస్ బ్రదర్ ర్యాన్ టు ద కింగ్ అండ్ కంప్లైంట్. వెంటనే వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాడు. He asked for justice and blamed the merchant, the owner of the house, for his death. He requested the king to punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. గొప్ప రాజ్యం, గొప్ప ప్రజలు. వీళ్ళు బ్రదర్ ఏం చేశారు? ఎవరిని బ్లేమ్ చేశారు? ఇప్పుడు దొంగోడిని బ్లేమ్ చేయలే, ఆ మర్చెంట్ బ్లేమ్ చేశారు. Do you know why he blamed? You merchant, you did not build the wall well. అందుకోసమే క్వాలిటీ వాల్ కట్టలేదు, కాబట్టి మా బ్రదర్ చనిపోయాడు అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ ద కింగ్ టు పనిష్ ద రాంగ్ డూయర్. ఎవరి తప్పు చేశారో వాళ్ళకి పనిష్ చేసి మీరు మా ఫ్యామిలీకి అందరు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కాంపెన్సేట్ చేసి జస్టిస్ చేయాలి సార్, ఇలా అన్యాయం చేయకుండా అని చెప్పేసి చెప్తాడు. అప్పుడు ద కింగ్ వాస్ eager to give justice to the brother of the thief and ordered to call the merchant. The merchant put the blame on the bricklayer. Okay? సో ఇతనికి జస్టిస్ చేయాలని, దొంగోడు వాళ్ళ బ్రదర్ జస్టిస్ చేయాలని చెప్పేసి చేసేసరికి ఈ రాజుగారు వెంటనే ఎవరు పిలిచారు? మర్చెంట్ పిలిచారు. సో మర్చెంట్, did he accept the mistake? No. What did he say? He said that this mistake is not done by me, the bricklayer అని చెప్తాడు. అప్పుడు వెంటనే మళ్ళీ ఎవరు పిలుస్తారు? బ్రిక్లేయర్ పిలుస్తారు కదా. I didn't put the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him అని చక్కగా ఈ మర్చెంట్ తప్పుకుంటాడు. Now let's see. The bricklayer
who was now an old man, was summoned and he put the blame on the dancing girl. పాపం ఎవరు ఈ బ్రిక్లేయర్ వచ్చాడు, వెంటనే కాల్ చేసిన వెంటనే సమండ్ కోర్టు ఆర్డర్ లా పిలిచేసరికి వచ్చారు. వచ్చి చూసేసరికి వెంటనే ఇతను ఏం చెప్పారు తెలుసా? బ్రిక్లేయర్, హీ బికేమ్ ఓల్డ్ నౌ, హీ సెడ్, సార్, the wall was not built well because my mind was not on it, because a dancing girl was walking up and down all day with her anklet jingling. Okay, ఏం చెప్పారు మన బ్రిక్లేయర్? సార్, ఇట్స్ నాట్ మై మిస్టేక్ సార్. అది ఎందుకు అలా అయిందంటే, నేను వాల్ కడుతునేటప్పుడు దెర్ వాజ్ ఎ డాన్సింగ్ గర్ల్, షీ వాజ్ వాకింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఆల్ డే విత్ హర్ యాంక్లెట్స్. యాంక్లెట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా పిల్లలు? గర్ల్స్ ఎస్పెషల్లీ పట్టీలు అంటారు. ఓకే, మీ కాళ్ళకు వేసుకునే పట్టీల్ని యాంక్లెట్స్ అంటారు. ఓకే, అలాగే నెక్ కి పెట్టుకునే దాన్ని నక్లీస్ అని మీరు అంటారు, బట్ ఇట్స్ నెక్ లేస్ అలా. సో యాంక్లెట్ జింగ్లింగ్ తో అయింది. దట్ ఈస్ నాట్ మై ఫాల్ట్. నా హూస్ ఫాల్ట్ ఇస్ దట్? ఇట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద డాన్సింగ్ గర్ల్ అని ఎవరు చెప్పారు? బ్రిక్లేయర్ చెప్పాడు. నౌ ద డాన్సింగ్ గర్ల్, who was now an old lady, was summoned, and who in turn blamed the goldsmith. Dancing lady, she became old now. ఏంటబ్బా అంటే తన ఎవరి మీద పనిష్ చేసింది, ఎవరి మీద చెప్పింది? గోల్డ్ స్మిత్ అని చెప్పింది, బ్లేమ్డ్. సార్, I was walking up and down that street because the goldsmith made so many excuses to deliver my jewelry. Thus, he made me walk up and down to his house a dozen times. Sir, ఇది నా మిస్టేక్ కాదు సార్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ గోల్డ్ స్మిత్ ఉన్నాడే, he didn't give my anklets and jewelry within time. నా టైంలో ఇవ్వలేదు సార్. అందుకోసం నేను ఎన్నిసార్లు, చాలా సార్లు తిరిగాను ఆ స్ట్రీట్ లో, అప్ అండ్ డౌన్ తిరిగాను. దాట్ ఈస్ వై దిస్ థింగ్ హ్యాపెండ్ మోర్ దెన్ డజన్ టైమ్స్ ఐ కేమ్ అని చెప్పేసి డాన్సింగ్ అని చెప్తారు. నా హూస్ మిస్టేక్ ఇస్ దట్? గోల్డ్ స్మిత్ కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ద గోల్డ్ స్మిత్ వాజ్ సమండ్ అండ్ బ్లేమ్డ్ ద మర్చెంట్స్ ఫాదర్. అప్పుడు వీడే ఎవరిని బ్లేమ్ చేశాడు? మర్చెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్ ని బ్లేమ్ చేశాడు. ఏమని? సార్, ఐ గేవ్ హర్ ఎక్స్క్యూజెస్ and made her any times to walk up and down to my door because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. ఇది ఎందుకు తెలుసు సార్? నేను చేయలేకపోయాను. నాకు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళదే నేను కట్టుతాను కదా. ఎవరు ఆర్డర్ కంప్లీట్ చేశాను. ఆ రిచ్ మర్చెంట్ ఆర్డర్ అయినంత వరకు కూడా నేను ఈ ఏంటది తన జ్యువెలరీ చేయలేదు, అందుకోసమే తిరిగింది సార్. ఇదంతా ఇప్పుడు ఎవరు తప్పు? రిచ్ మర్చెంట్ ని బ్లేమ్ చేశాడు. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఎంతవరకు మీకు అర్థమైందో, ఎంతవరకు వస్తే అన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్దాం, లేదంటే ఆగుదాం. గెట్ రెడీ. Let's look at the questions. Ready? What is the role of a dancing girl? What is the role of a dancing girl? What was she doing? She was walking up and down. She walked up and down because the goldsmith didn't give her jewelry. Okay, మళ్ళీ చూద్దాం. Next, get ready. Now you have to tell. We'll go with another one because that question we will see later on. పెట్టుకోండి ఆ క్వశ్చన్. How did Guru save his? What are the rules of the kingdom? What are the rules, children? Cheppandi. When should they sleep? All the people should sleep during daytime. And when should they work? They should work during night time. Okay.
Yes, let's take one more question. Why did the disciple decide to stay in the kingdom? Who will tell, children? Why? He is a foodie. He is fond of food. And that also ingenti. Everything is available only for one duddu. Kada? So that's why he decided to stay in the kingdom because food is cheap there. Okay? And everything is available for just one duddu. Okay, children? So ఇలా మనం number of questions చూడొచ్చు. Now let's move to the next one. Where did we stop in the story? Final ga a dance girl ఏం చెప్పింది? That is the mistake of a Goldsmith ఏం చెప్పాడు? That is the mistake of rich merchant అని చెప్తాడు. అప్పుడు then the king said, who is this rich merchant? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down? Which distracted this bricklayer? Which made a mess of his wall? Which has now fallen on innocent man and killed him? Can you name him? అనేసరికి the goldsmith named the merchant, and he was none other than the father of the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. So ఇలా అనుకొని చెప్పేసి next now see what happened. So మొత్తం circle ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? First it started with the whose mistake? మనం ఏమనుకున్నాం? Bricklayer complained against dancer. She disturbed him అనుకోని. మరి why did the girl come like that అంటే? Because Goldsmith didn't give any. Her jewelry. మరి why merchant? Merchant మళ్ళీ రీజన్ ఏంటి? చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ ఎవరి దగ్గరికి వచ్చింది? మర్చెంట్ దగ్గరికి ఎందుకు? Because the merchant gave more money to take the order. సో తను ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ గోల్డ్ స్మిత్ ఏమో మర్చెంట్ ఆర్డర్ కంప్లీట్ చేశాడు, గర్ల్ పంపించలే. ఓకే, సిన్స్ ద రిచ్ మర్చెంట్ ఫాదర్ వాజ్ నౌ డెడ్, పాపం, సిన్స్ ద రిచ్ మర్చెంట్ ఫాదర్ వాజ్ నౌ డెడ్, ద కింగ్ ఆర్డర్ టు పనిష్ హిస్ సన్. ఓకే, సో ఆ మర్చెంట్ ఎప్పుడు చనిపోయాడు కదా ఫాదర్, కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరిని చంపిమంటున్నాడు? వాళ్ళ సన్ ని చంపిమని చెప్పేసి ఈ రాజు గారు ఆర్డర్ వేశారు. The king said, you have inherited everything from the criminal father of yours, his riches as well as his sins. బాబు, నువ్వు అన్ని కూడా నువ్వు ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నావు కదా. ఇన్హెరిట్ అంటే ఏంటి? వంశపారంపర్యం తీసుకున్నావు కదా. మీ అలాగే ఆ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ కూడా, ఆ ధనం అంతా కూడా నువ్వు, అతని తాలూకు పాపాలన్నీ కూడా నువ్వే తీసుకోవాలని చెప్తాడు. సో హీ ఆర్డర్డ్ for a new stake to be made for the execution. వీళ్ళకి కన్నా ఈ శిక్ష విధించడానికి ఒక స్టేక్ ఒకటి తెప్పిస్తారు, ఆర్డర్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎలాంటి వెరైటీ స్టోరీ వస్తుంది. సిన్స్ ద రిచ్ మర్చెంట్ ఫాదర్ వాజ్ నౌ డెడ్, దిస్ ఓకే, సో హీ ఆర్డర్డ్ ఫర్ ఎ న్యూ స్టేక్. ఇప్పుడు చూద్దాం. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed. So he informed him. The king got an idea that to carry out the execution, all they need to do was to find a man fat enough to fit the stake. చూసారా, సర్వీస్ అందరూ కూడా ఆ స్టేక్ అంతా రెడీ చేశారు. రెడీ చేసి ఇంకెవరా క్రిమినల్ ని చంపేస్తాము ఆ రిచ్ మర్చెంట్ అనేసరికి, అప్పుడు సడన్ గా చూసి, అరే అదేంటి, దిస్ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ ఫ్యాట్ ఎనఫ్. ఎంత పెద్ద స్టేక్ తయారు చేశారు కదా వీళ్ళందరూ, ఎవరా వర్కర్స్ అందరూ, వీడేంటి ఎంత సన్నంగా ఉన్నాడు? నో, ఇప్పుడు ఈ మర్చెంట్ కాదు, ఎవరైతే ఈ ఊర్లో
ద ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పెడదామని చెప్పేసి ద కింగ్ ఆర్డర్డ్ హిస్ మెసెంజర్స్ టు బ్రింగ్ ఎ ఫ్యాట్ మ్యాన్ హూ వుడ్ ఫిట్ ప్రాపర్లీ ఫర్ ద స్టేక్. ఆర్డర్ వేశారు. దే బ్రాట్, మరి ఇంకెవరు, హూ వాస్ ఫ్యాట్, ఈటింగ్ ఎవ్రీ డే విత్ వన్ దుడ్డు ఫుల్ ఫుడ్, ఎవరు, బుజ్జి తయారయ్యాడు కదా. So the king ordered his messengers to bring a fat man who would fit properly for the stake. They brought the disciple who had become quite fat by eating bananas and rice and wheat and ghee. ఎవరు పాపం దొరికిపోతున్నారు ఇప్పుడు? శిష్య, డిసైపుల్. గురుగారు చెప్పారు, వినలే, శిష్యుడు దొరికిపోయాడు. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుద్దు. He realized his mistake and remembered the words of the Guru, who don't know what they will do next. ఇది గురువు గారు చెప్పిన మాట. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది, మనకి ఎప్పుడు కూడా మీ టీచర్స్ చెప్పిన మాటలు ఏం వినిపించవు కదా మనకి. యు డోంట్ రియలైజ్ కదా. నవ్వు చదువుకోండి అన్న, 9th క్లాస్ ఉన్నారు, బాగా చదువుకోండి అంటే నాట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ రీడ్. ఎప్పుడు మళ్ళీ 10th క్లాస్ లో వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తే అప్పుడు యూ విల్. సో ఇలా యు డోంట్ నో వాట్ దే విల్ డూ నెక్స్ట్. He prayed to his guru in his heart, asking to hear his cry wherever he was. ఓకే, వెంటనే ఎంతైనా గురువు గారు, సో ఈ శిష్యుని తాలూకా ఎన్నిసార్లు మేము తిట్టినా సరే మీ పిల్లల తాలూకా దీవెనలు కానీ లేకపోతే మీ పిల్లల తాలూకా బాధలన్నీ కూడా మేము తెలుసుకుంటాం, ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్. ఓకే, సో హీ ప్రేడ్ టు హిస్ గురు ఇన్ హిస్ హార్ట్, ఓ మై గురు ప్లీజ్ సేవ్ మీ, సేవ్ మీ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్, కమ్ అండ్ సేవ్ మీ అని చెప్పేసి శిష్యుడు చెప్పుంటాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం మళ్ళీ. నౌ లెట్స్ సీ ఫర్ ద సేమ్, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్స్. అయినంత వరకు ఎవరు బాగా చేస్తారో చూద్దాం. రైట్, look at the sentence. The kingdom needed a wise king. You don't know, కాబట్టి leave it. ఎవరికైనా సరే ట్రూయే కదా. ఓకే, the kingdom needed a wise king. ఓకే, పూర్తి అవ్వాలి, చూద్దాం. అయ్యో, రైట్. The rich merchant deserved to be punished. అంతే కదా వాళ్ళ దాని ప్రకారం. The king wanted the welfare of his people. Just wait, because we skipped one, that's why there is a mistake. Let's check it again. Okay. Okay, now we'll do that. Otherwise, we'll do at the end of the story. We'll do it finally, based on the time, children. So, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం, ఫైనల్ గా చేద్దాం. ఇంతవరకు మనకేమైంది? కింగ్ సెంట్ ఎ మెసెంజర్ టు సర్చ్ ఫర్ ఎ ఫ్యాట్ మ్యాన్ టు ఫిట్ దట్ స్టేక్ కదా. అందుకు అందరు ఏం చేశారు? వాళ్ళ మెసెంజర్స్ అందరూ, ఆ సోల్జర్స్ అందరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? శిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. శిష్యుడు పాపం దగ్గర వేశారు, ఆ ప్రజల్లో వేసి రేపు ఉరి తీసేయడానికి రెడీ. కాబట్టి వెంటనే శిష్యుడు he prayed his guru. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. Okay, children? మరి మనకి ఈ లెసన్ బట్టి మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది? చాలా మంది స్టూడెంట్స్ వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు ఈట్ చిల్డ్రన్? పూరి, ఇంకా బన్నులు, తర్వాత ఆల్ ఫాస్ట్ ఫుడ్. దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ లైక్ దిస్ నౌడేస్. ప్లీజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ చిల్డ్రన్. ఒకసారి మళ్ళీ స్టోరీలోకి వద్దాం.
The Guru saw everything in a vision. అతనికి బాగా విజన్ ఉంది, ముందు చూపు ఉంది. So, and moreover, he had magic powers. If you have magic powers, what will you do, children? Don't ask for this biryani or anything, okay, for 1 rupee. So, he had magic powers. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. Okay? So, ఇప్పుడు శిష్యుడి దగ్గర గురువు గారు వచ్చారు కాపాడడానికి. ఇప్పుడు ప్లాన్ ఏంటో చూద్దాం. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him. గురుగారు వచ్చిన వెంటనే శిష్యుడికి తిట్టేసి చెవిలో ఏదో ఒక చిన్న సీక్రెట్ చెప్పారు. చెప్పేసి ఏమన్నారు, వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడని చెప్పేసి, చూడండి, ఓ వైజెస్ట్ ఆఫ్ ద కింగ్, హూ ఈస్ గ్రేటర్, ద గురు ఆర్ ద డిసైపుల్ అనేసరికి వీళ్ళు ఇక్కడ డ్రామా ఆడడం స్టార్ట్ చేశారు. డ్రామా ఏంటో మీకు కొద్ది టైంలో తెలిసిపోద్ది. గురువు గారు ఏం చెప్పారు శిష్యుడికి, వెళ్ళి నువ్వు వెళ్ళి ఏదో చెప్పి అని చెప్పేసరికి అఫ్ కోర్స్ వెంటనే అఫ్ కోర్స్ ద గురు, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, వై డు యూ ఆస్క్ అన్నారు రాజు గారు. దెన్ పుట్ మీ టు ద స్టేక్ ఫస్ట్, పుట్ మై డిసైపుల్ టు డెత్ ఆఫ్టర్ మీ. ఈ సెంటెన్స్ జాగ్రత్తగానండి. హూ ఇస్ గ్రేట్ అన్నారు, అఫ్ కోర్స్ గురు. గురువే గ్రేట్ కదా. దెన్ పుట్ మీ టు ద స్టేక్ ఫస్ట్, పుట్ మై డిసైపుల్ టు డెత్ ఆఫ్టర్ మీ. నా తర్వాత అతనికి చంపేసేయండి అని, స్టేక్ మీద పెట్టేసేయండి అంటారు. ఇక్కడే లాజిక్ ఉంది. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. ఒక్కసారి వీళ్ళ రూల్ ప్రకారం వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. మీకు తెలుసు కదా యాక్చువల్గా స్టోరీ యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అనేది. ఇక గురుగారు తనకు ఒక ప్లాన్, మాస్టర్ ప్లాన్. వెంటనే ఇక అలా అనేసరికి నాకు ఉరి తీయండి ముందు అనేసరికి ఎవరు, గురుగారు అన్నారు కదా నాకు ఉరి తీసేయండి నేనే గ్రేట్ అనుకోని. వెంటనే శిష్యుడు వచ్చాడు ఏంటి, మీ ఫస్ట్, యూ బ్రాట్ మీ హియర్ ఫస్ట్, పుట్ మీ టు డెత్ ఫస్ట్, నాట్ హిమ్ అని చెప్పి శిష్యుడు అంటాడు. నో, మీ ఫస్ట్ అనుకుని ఎవరు, గురువు గారు. నో, వై డు యూ వాంట్ టు డై, వి చోస్ హిమ్ బికాస్ వి నీడెడ్ ఎ ఫ్యాట్ మ్యాన్ ఫర్ ద స్టేక్. గురువు గారు అంతా బాగుంది కానీ మీరెందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నారు, అతనంటే మంచి ఫ్యాట్ మ్యాన్, మా స్టేక్ తగ్గట్టు సరిపోతాడు అనేసరికి, యూ షుడ్ నాట్ ఆస్క్ మీ సచ్ క్వశ్చన్స్, పుట్ మీ టు డెత్ ఫస్ట్ అంటాడు. అలాంటివి ఏం అడగకూడదు, మీరు నాకు ఇమీడియట్ గా డెత్ ఏదో చేసేయండి అని చెప్పేసి గురువు గారు అంటారు. వెంటనే రాజుకి ఏదో డౌట్ వస్తుందేమో. హిడెన్ సీక్రెట్ ఏంటో చూద్దాం. హిడెన్ సీక్రెట్ అంటే ఏంటి, దట్ స్టేక్ ఈస్ ద స్టేక్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఇట్స్ న్యూ, ఇట్ హెస్ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ క్రిమినల్ ఆన్ ఇట్. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. ఇప్పుడు గురుగారు సీక్రెట్ రివీల్ చేశారా. అవును అవును గురుగారు, ఎందుకు గురుగారు మీరు నేను దెబ్బలాడుకుంటున్నారు, మీ శిష్యుడు అయితే ఓకే మంచి లాగా ఉన్నాడు దొరుకుతాడు అనుకున్నా, మీరేంటి గురుగారు అనేసరికి అప్పుడు చెప్తారు ఇతను, దట్ స్టేక్ ఈస్ ద స్టేక్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఆఫ్ జస్టిస్. అది యాక్చువల్ గా జస్టిస్, గాడ్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఇట్స్ న్యూ. ఎంతవరకు తన హిస్టరీలో ఎంతవరకు ఇట్ హెస్ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ క్రిమినల్ ఆన్ ఇట్. కాబట్టి హూ ఎవర్ డైస్ ఆన్ ఇట్ ఫస్ట్ విల్ బి రీబోర్న్ యాజ్ ద కింగ్. ఎవరైతే ఫస్ట్ చచ్చిపోతారో వాళ్ళు ఎలా పుడతారు, యాజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అండ్ హూ ఎవర్ గోస్ నెక్స్ట్, దాని నెక్స్ట్ చనిపోవడానికి ఎవరు వెళ్తారో, దే విల్ బి ఫ్యూచర్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అంటాడు. వీఆర్ సిక్ ఆఫ్ అవర్ ఎస్టిక్ లైఫ్. మేము చాలా ఇదిగో ఈ సాధు జంతువులాగా ఉండి ఏంటిదంతా లైఫ్ అంతా డల్ గా ఉంది అని చెప్పేసి, ఇట్ వుడ్ బి నైస్ టు ఎంజాయ్ అవర్ సెల్వ్స్ యాజ్ కింగ్ అండ్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎ వైల్ అని చెప్పేసి గురువు గారు అంటారు. The king was now thrown into a deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. Okay,
సో రాజ్యం అంటే ఎవరికి ఆశ ఉండదు. సో ఎగ్జిక్యూషన్, ఈ పనిష్మెంట్, ఈ ఉరి తీయడం అంతా కూడా ఆపేసి నెక్స్ట్ పోస్ట్పోన్ చేసి సీక్రెట్ గా మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడుతాం. ఏంటి చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫర్ అస్ టు గివ్ ఓవర్ ద కింగ్డమ్ టు అదర్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్. నెక్స్ట్ లైఫ్ లో కూడా మనం ఎవరికి ఇవ్వకూడదు, ఈ కింగ్డమ్ ఇంకెవరికి ఇచ్చకూడదు. లెట్స్ గో ఆన్ ద స్టేక్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ వి విల్ బి రీబోర్న్ యాస్ కింగ్ అండ్ మినిస్టర్ అగైన్. హోలీ మ్యాన్ డు నాట్ టెల్ లైస్. ఏయ్ హలో మినిస్టర్, మనము నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా మనమే రాజు మంత్రి అవ్వాలి. లెట్స్ గో ఆన్ ద స్టేక్ అవర్ సెల్వ్స్ అండ్ వి విల్ బి రీబోర్న్. మళ్ళీ కొత్త జన్మ వస్తుందని చెప్పేసి అందులో మళ్ళీ హోలీ మ్యాన్, పవిత్రమైన సోదరులు అట్లా ఎవరు అబద్ధం చెప్పరు, రా అని చెప్తాడు. That night, the king and his minister went secretly to the prison. ఇంతవరకు prison లో గురు శిష్యులు పెట్టింది కదా. Release the guru and disciple, disguise themselves as the two. Secret identity లో వాళ్ళనే వాళ్ళు అనుకొని, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed at night. ఆ స్టేక్ అలాగా తగిలి పెట్టారు, నైట్ ఇచ్చేశారు. The king and the minister were executed. The people came to know about the death of the king and the minister. పొజిషన్ తెలిసిపోయింది కదా. అప్పుడు ఏమైంది, the people saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. అందరూ అయ్యో ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది, మా పొజిషన్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇలా అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు we people need a king and a minister. yes అనుకొని ప్రజలందరూ అనుకుంటారు, వి పీపుల్ నీడ్ ఎ కింగ్ అండ్ మినిస్టర్స్ అండ్ సమ్ వన్ అదర్స్ అగ్రీడ్. అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు. అప్పుడు ద పీపుల్ ఆఫ్ ద టౌన్ సడన్లీ నోటీస్ ద గురు అండ్ ద డిసైపుల్ హూ వర్ ప్రిపేరింగ్ టు లీవ్ ద టౌన్ అన్నోటిస్డ్. వీళ్ళు ఎవరికి సంబంధం లేకుండా వీళ్ళు వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటారు. ఎలాగ అమ్మయ్య బ్రతిపోయామనుకోరు. దే బెగ్గడ్ ద గురు అండ్ ద డిసైపుల్ టు బి దేర్ కింగ్ అండ్ దేర్ మినిస్టర్. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. శిష్యుడికి పెద్దగా ఒప్పించడం పెద్ద కష్టం అవ్వలేదు కానీ, whereas గురువుకు మాత్రం it took a long time. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws. పాత లాస్ అన్ని కూడా మార్చుకొని మనం ఇక్కడ ఉందామంటారు. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a duddu. It became like any other place. ఇప్పుడు ₹1 $1 దొరకట్లేదు, మామూలుగా అయిపోయింది. ఇలాగా స్టోరీ అన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, సో నౌ లెట్స్ డూ దిస్ ఫైనల్ క్విజ్. You understood, children? ఒకసారి చూద్దాం. What is the strange thing the guru and the disciple find in the kingdom of fools? People used to sleep during night and work during days. అది స్ట్రేంజా? కాదు. They found the king to walk overnight. రాజుగారు రాత్రి వేళల్లో మారువేషాలు తిరుగుతున్నారట. కాదు. Cost of everything in the market was the same, one duddu, whether it was a measure of rice or bunch of bananas. Kada? So ₹1 har ek mal. Next question. Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Why? Why did he decide to stay? Everything was available there? No. Everything was available at day? No. Everything was quite cheap there. Food and everything was cheap there. Kada? Right. Next. Who is the real culprit according to the king? Raju gaరి prakaram evaru asalu original culprit? Bricklayer, the rich merchant, the dancer. So finally, evarku శిక్ష విధిద్దాం అనుకున్నాడు? The rich merchant. Okay children? What are the guru's words of wisdom? He was arrested by the men of the king to execute merely. Believe the fools at the time of danger. Believe the fools at the time of danger. Unpredictable behavior of the fools could create danger anytime. Ide kada?
అన్ప్రెడిక్టబుల్ బిహేవియర్. ఎవరైనా సరే డే ఏమో వర్క్ చేస్తారు, నైట్ ఏమో పడుకుంటారు. దిస్ ఇస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. సో ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. What was the kingdom of fools? How was the kingdom of fools different from any other place? The night was considered as day and day as night. Man must stay asleep at night. Anything and everything could not be bought for the dudu. That's one. Could not be. Can be ante right answer. Could not be ante wrong answer. Kabatti the night was considered as day and the day was considered as night. Very good. Next. The last question. Why did the king decide to postpone the execution of the Guru and his disciple? Why, children? ఎందుకు ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎందుకు పోస్ట్పోన్ చేశారు? ద గురు టోల్డ్ హిమ్ దట్ పీపుల్ డైయింగ్ నౌ వుడ్ బి ద కింగ్ అండ్ ద మినిస్టర్ ఇన్ దేర్ నెక్స్ట్ బర్త్. ద ఫూలిష్ కింగ్ ఫెల్ ఫర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ పోస్ట్పోన్డ్ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్. నో. ద రిచ్ మర్చెంట్ వాజ్ ద రియల్ కల్ప్రిట్. నో. సో దిస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ద గురు టోల్డ్ హిమ్ దట్ ద పీపుల్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే చిల్డ్రన్. Hope you enjoyed the story. So మీకు చిన్న హోమ్ టాస్క్ ఏంటంటే చక్కగా ట్రై టు రైట్ ద కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ గురు అండ్ డిసైపుల్ రాసుకోవచ్చు. అలాగే ఎంటైర్ స్టోరీని మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాసుకోండి. ఓకేనా? రైట్ చిల్డ్రన్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Until then, have a good time. Jai Vidya Shakti. Jai Bharat.